सत श्री अकाल मेरे सारे दोस्तों, की हाल ने जी। उम्मीद करदा बिल्कुल ठीक होवोगे। तो अज आप लैके आए भाई FCI का लैक्चर नंबर 6। ठीक है जी। इस तो पहले अपने 5 लैक्चर लग चुके हैं तो वो आप 120 MCQ कवर कर चुके हैं। तो वह MCQ अपने तुहानूं दस्सिया कि एक प्रैशन के अपने 6 प्रैशन कवर होए हुए हैं। ठीक है जी। उस तरह नाल जी अपनी सीरीज चल रही है वो अगे चलती रहूगी। तो वीडियो को वध तो वध लाइक शेयर तो अपना चैनल सबसक्राइब जरूर कर लिया करो। ये चीज़ा कहने की लोड़ ना पिया करे। ठीक है जी। तो चलो जी शुरू करते हैं अज का अपना पहला लैक्चर। पहले लैक्चर 5वें लैक्चर का पहला प्रश्न, भारत की इंडियन कोस्टल लाइन की लंबाई कितनी है। ठीक है जी। भारत की इंडियन कोस्टल लाइन की लंबाई कितनी है। हुण देखो बच्चों कोस्टल लाइन की होंगी है। देखो अपना भारत है, नक्शा जो बनाना नहीं होता भाई, एक बार जिवें बन गया उवें देख लियो। ठीक है। अपना भारत है इत्थों लैके इत्थों तक जी अपनी कोस्टल लाइन है, इत्थों लैके इत्थों तक ये पूछी जाती होंगी हमेशा पेपर की। वेरी वेरी इंपोर्टेंट फैक्ट है ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू तो। ये पेपर के पूछा भी जाना तुहाडे तो दसो जी भारत की इंडियन कोस्टल लाइन की लंबाई कितनी है। फस्ट ऑप्शन है 4875, 1545, 7516 कि 7518। ਜਿਹੜੇ कैंडीडेट ने ਇਹਦਾ आंसर 7516 ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है जी। तो एक आप पिछे ऑपरेशन करके गए सी, ऑपरेशन अपना रह गया सी उदे। हाँ, बंगलादेश की नैशनल गेम की है। आ बच्चे ऑप्शन गलत सी। नैशनल गेम है जी बंगलादेश की वो हैगी हड्डू हैडू कबड्डी। ठीक है। कबड्डी इन्हां दी नैशनल गेम। जे फेमस गेम पुछ लिया फिर आप करैक्ट लावांगे। ठीक है। जो फेमस गेम पुछ लिया फिर आप करैक्ट लावांगे। तो जे आप तो नैशनल गेम पुछ लिया बंगलादेश तो फिर कबड्डी लावांगे। हुण अद्धे बच्चों को ये फिक्र होंदा कि यार कि बंगलादेश ने अपना की संबंध है, बंगलादेश का क्यों ऑपरेशन पूछणगे, क्योंकि जो अपने गवांढी देश ने ये रिलेटेड कोई भी करंट अफेयर है कोई भी न्यूज़ आ वो आप बिल्कुल नहीं छड्डनी। ठीक है। अपने जो नेबर कंट्री है गवांढी देश है उन्होंने बारे आपको नॉलेज होनी चाहिए है। ओके जी। तो ये प्रश्न तुम आंसर सही कर लो। ये मैं जो PDF दूंगा ना तो याद सही कर दूंगा। इतने ऑप्शन नंबर B है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है जी। आंसर है C नंबर ऑप्शन। देखो जी प्रश्न सब तो पक्का पूछा जाना FCI के पेपर में आ वाला, कहते भंगोल का पिता किसनों कहा जाता है। भंगोल को आप जियोग्राफी कह दें इंग्लिश के। भंगोल का पिता कहा जाता है हिकेटियस नूं। हिकेटियस नूं भंगोल का पिता कहा जाता है। वर्तमान के भंगोल का पिता किनूं कहा जाता है, अलेक्जेंडर नूं कहा जाता है। देखो जिद्दां ने पूछ लिया कला भंगोल का पिता किसनूं कहा जाता फिर तो आप हिकेटियस ला के आवांगे। जे पूछ लिया वर्तमान के भंगोल का पिता किसनूं कहा जाता है फिर आप ला के आवांगे अलेक्जेंडर। भारत का दायरा देखो आ अपना भारत है, आए बना लो। चलो नक्शा एक बार फिर बना देना। सीधा जिहा बन गया। ठीक है। नक्शा अपना एक तो लाइन आँदी अपने, एक लाइन आँदी आह। ठीक है। ये चीज़ मैं दसन लगे एक तो रेखा आह तो एक रेखा आह। जी तो आ रेखा हैगी ये तो लंबाई हैगी तुहानूं दिखाउणा मैं इत्थे। जी तो आ जा रही है उत्तर तो दक्षिण वल, ये तो हैगी अपनी 3214 किलोमीटर लंबी है। जी पूर्व तो पश्चिम इधर तो इधर जा रही है ये हैगी अपनी 2933 किलोमीटर। ये पूछा जाना गा इनू इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, इनू इंदिरा कोयल कहा जाता है। ठीक है। याद रखनी गल ये हुण भुल ना जाओ। ठीक है। उत्तर तो दक्षिण वाल तो 3214 किलोमीटर लंबी है। ठीक है लंबाई है। तो पूर्व तो पश्चिम तक अपनी लंबाई भारत की कितनी है 2933 किलोमीटर। ठीक है। ये गल नहीं भुलनी। GT रोड की स्थापना किसने की सी। ये पेपर के प्रश्न तुहानूं 101% पूछा तुहानूं दसी जाना कि जेडे मैं MCQ करवाई जाना एक्सट्रा कुछ पढ़ने की लोड़ नहीं, यही पढ़ लो तुहानूं ये विचों ही MCQ मिलणगे। जिन्ने भी मिलणगे वध तो वध FCI दे विच इहदे विचों ही मिलणगे। GT रोड की स्थापना किसने की सी। महमूद गजनबी, शेरशाह सूरी, हुमायूं, अकबर। तो यदी भाई स्थापना की सी शेरशाह सूरी ने की सी। किहदी स्थापना
GT रोड की। ये कित्थों शुरू होंदी है? ये होंदी है अपनी जी GT रोड शुरू होंदी है ये बंगलादेश के सुनार पिंड तो। देखो अपना भारत है ना, ये जे बंगलादेश ना अपना इत्थे जे आ गया, अपने भारत के विच ही आ गया ये बंगलादेश। तो बंगलादेश कितों अलग होकर बनया? ये पाकिस्तान तो अलग होकर बनया, गल याद रखनी है अपने च पाकिस्तान तो अलग होकर बनया गा। तो क्योंकि ये पहला बंगलादेश ते पाकिस्तान ना कट्ठे हुंदे सी, बंगलादेश ते पाकिस्तान कट्ठे हुंदे सी। बाद विच अपने जिहड़ी 65 की जंग हुई सी, ठीक है, उहदे विच अपने जिहड़े भारत सी उहने बंगलादेश का साथ दिता सी। बंगलादेश वाले कहंदे सी आज़ाद होना चाहुंदे पाकिस्तान नालों, तो फिर अपने वालिਆਂ ने इन्हां दा साथ दिता सी बंगलादेश का। तां करके पाकिस्तान दे नाल अपनी ये चीज़ नूं लैके भी काफ़ी मतलब मतभेद आपस दे विच कि इन्हां ने जे मदद की बंगलादेश की, तां करके अज बंगलादेश साडे नालों अलग होए ने। बंगलादेश भी एक पाकिस्तान का हिस्सा ही हुंदा सी पहलां, ठीक है। ये प्रश्न भी पेपर दे विच आया होया कि बंगलादेश किस तो अलग होकर बनया है? पाकिस्तान तो अलग होकर बनया। तो अलग करने में सब तो ज़्यादा हैल्प जिहड़ी कीती सी वो भारत ने की सी बंगलादेश की, ठीक है जी। तो बंगलादेश दे विच सुनार पिंड तो लैके पाकिस्तान दे, देखो इस लोट है अपना भारत नूं दस्सिया सी, इत्थे बंगलादेश आ गया। आए जाती है GT रोड अपने भारत के विचों दी लंघदी हुई ये पाकिस्तान के पुरुषपुर पिंड तक पहुँचती है, ठीक है। ये गल याद रखनी, पूछा जा सकता बंगलादेश तो लेकर पाकिस्तान तक फैली हुई है GT रोड। GT रोड का असली नाम की है? GT रोड को पहला किहड़े नाम नाल पुकारिया जाता सी? सड़क ए आज़म, सड़क ए आज़म के नाम जानिया जाता सी GT रोड को। पूछा जा सकता कि GT रोड को किहड़े नाम नाल पुकारिया जाता सी? सड़क ए आज़म। ਜਾਂ सड़क ए आज़म किहने बनाई सी? शेरशाह सूरी ने। ਜਾਂ GT रोड किसने बनाई सी? शेरशाह सूरी ने। वो पेपर वाले डिपेंड करता कि किहड़े हिसाब से गल घुमा के पुछदा आपां, ठीक है। इसनूं शेरशाह सूरी रोड भी कहा जाता है, ठीक है। इसनूं शेरशाह सूरी रोड भी कहा जाता है। ये बाद में जो अपने इत्थे अंग्रेज आ गए थे उन्होंने इन्हां दा GT रोड रखता, पर पहलां तो जिहड़े सड़क ए आज़म या शेरशाह रोड के नाम नाल ही मशहूर हुंदा सी रोड। बेरी बेरी की घाट किस विटामिन की घाट नाल हुंदी है? बेरी बेरी की जिहड़ी घाट है, तो बेरी बेरी का रोग लिखना सी इत्थे। बेरी बेरी का रोग है जिहड़ा किस विटामिन की घाट नाल हुंदा है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी कि विटामिन डी? तो भाई जिहड़ा बेरी बेरी का रोग हैगा, ठीक है जी, तो यह हुंदा अपना विटामिन बी की घाट नाल, ठीक है। विटामिन बब्बे ते बी विटामिन, बब्बे ते बेरी बेरी, ऐ याद कर लिओ। आ देखो जी, आ तुहानूं सारा चार्ट ही बना के देता मैं, उलझन नालों रोज रोज, ठीक है। ये चार्ट ਜਿਹੜੇ कैंडीडेट ने सिलेक्ट होना गा FCI ਦੇ ਵਿੱਚ, देखो FCI ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਮਿਲਣਗੇ GK ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। GK ਦੇ ਵਿੱਚ GK ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋਗਰਾਫੀ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਪੋਲਿਟੀ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੂੰਗਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਨੀ ਕਰ ਲਿਓ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਪਾਉਣਾ, ਪਲੱਸ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ठीक है। तो प्लस करंट अफेयर हो गए। तो एक तो 2 प्रश्न ही पंजाब GK के मिलने, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 या 2 प्रश्न, वो भी पक्का पता नहीं मिलने कि नहीं मिलते, ठीक है। तो इत्थे आप अंदाजा ला के देखिए जी, 4-4 नंबरों की भी ला के चल गए आप 12-12 तो 24, ठीक है। तो इस तरह का पेपर का पैटर्न होना गा। तो साइंस के विटामिना तो अज तक तो कोई पेपर होया नहीं जिस विटामिना तो प्रश्न कोई ना पूछा गया हो, ठीक है। देखो जिहड़ा अपना विटामिन ए है, इहदा नाम की है? रेटिनॉल। विटामिन बी का नाम की है? थायामीन। B2 का नाम की है? राइबोफ्लाविन। B3 का नाम की है? नाइसिन। B5 नूं पेंटो। B6 पाइरिडॉक्सिन। 7 नूं विटामिन बायोटीन, इनू विटामिन H भी कहा जाता है, ठीक है। पूछा जाता विटामिन H किस नूं कहा जाता है? बायोटीन ही विटामिन H के नाम नाल जानिया जाता है। B9 फोलिक एसिड नूं। B12 साइनोकोवाल्ट, ये कोवाल्ट होंदा गा, ठीक है। कोवाल्ट आ कोवाल्ट की वैल्यू भी आ जाती है। देखो विटामिन B है जिहड़ा, इहदे गाहां इन्ने भाग है विटामिन B दे कल्ले दे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग है, ठीक है। इस तो बाद विटामिन C आ गया। विटामिन C का नाम की है? साइंटिफिक नाम भी याद, आ सारे नाम याद करने। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। D का कैल्सीफेरोल। E का टोकोफेरोल। K का फाइलोकोएनिन, ठीक है। ये गल याद रखनी है। ये तो लिखा हुआ इन्हों के साइंटिफिक नाम, सारे विटामिना के साइंटिफिक नाम याद करने चंगी तरह नाल। जे किसी बच्चे ने लगना नौकरी तो आ सारे नाम याद होने चाहिए थोड़े, ठीक। कल्ला कल्ला नाम B6 का भी पूछ सकता, B7 का भी पूछ सकता, किसी का भी पूछ सकता, सारे नाम याद होने चाहिए है।
दूसरी गल इन्हां नूं किहड़ियां बिमारियां हुंदियां। विटामिन ए की घाट नाल हुंदी है ब्लैंडरस। ब्लैंडरस नूं आपां कहा जांदा पंजाबी दे विच अंदराता। विटामिन बी की घाट नाल की हुंदी है आपां नूं बेरी बेरी। आ देखो पढ़ के गए ना भाई बेरी बेरी भी मसल वीक हो जाते हैं तो वेट घटन लग जाता है। इस तो बाद B2 नाल की हो जाता पूअर डाइट एंड माउथ के छाले होने लग जाते। ये भावें तुसीं ना याद करियो, ठीक है जी। कर लोगे तो वधिया गल है, ठीक है। वैसे तो मेरा कहना कर लियो तुसीं सारे याद एक बारी, ठीक है। वो एक बारी ये कर लियो। मेन तुहानूं याद करा विटामिन C की घाट नाल की हुंदा सकरवी। विटामिन D की घाट नाल की हुंदा रिकटस, ठीक है। तो विटामिन E की घाट नाल की हुंदा है हेमोलैटिक एनीमिया। तो K की भाग नाल की हुंदा ब्लीडिंग डायथिस। कहने का मतलब कि खून जो बंदे दे एक बार कोई सट्ट लग गई वह खून चली जाता खून बंद नहीं होंदा बाद विच, ठीक है। वो काहदे करके प्रॉब्लम आउंदी है, वो जो अपने शरीर के विटामिन K की घाट हो जाती तो अपने शरीर के खून का जो थक्का होंदा गा वो बनों हट जाता, जिहदे करके अपना खून अनलिमिटेड समय तक चलन लग जाता है, ठीक है। वैसे थक्का जमन दे विच अपने 3 ਤੋਂ 5 मिनट लगते, 2 ਤੋਂ 4 ਤੋਂ 5 मिनट लगते थक्का जमन दे विच अपने खून का जमा सही, ठीक है। ये गल याद रखनी है। आ सारे ने ना याद जरूर कर लो भी जिहड़ियां बीमारियां जिहड़ियां तो होंदियां सारियां याद करनियां। तुसीं टेबल जिहड़ा तुहानूं दित्ता मैं, ठीक है। सारा टेबल थोड़े याद होना चाहिए। B1 ਤੋਂ घाट नाल किहड़ी बीमारी हुंदी है, दूजी नाल किहड़ी बीमारी हुंदी है। चलो अगले ते चलदे हैं। आ सोर्स दसते भाई मैं इन्हां दे। विटामिन ए आपां नूं आंडे तो मिलता है, बटर, पपाया, कैरेट, ठीक है। लीवर वास्ते वधिया है। पत्त गोभी, मटर। एतकी प्रश्न आया सी पेपर दे विच गावा तो की मिलता आपां नूं, गावा आ पिया गावा। आ पेपर दे विच आया होया प्रश्न वार्ड अटैंडेंट दे विच, ठीक है। कि किहड़े फलों तो आपां नूं किहड़ा विटामिन मिलता है। आ सारे फल भी याद रखने तुसीं भाई। या खास करके एक तुसीं याद रखना विटामिन C, एक विटामिन D, एक विटामिन E K। आ भावें रहन दिओ ते A ते B, ठीक है। आ विचालण दे छड्ड दिओ, भावें B2 B6 B12 ये छड्ड सकदे, ठीक है। पर आ दूसरे तो जमी नहीं छड्डने जिहड़े मैं कहे है। आ देखो प्रश्न उन्हें विचों पुछ लिया उन्होंने, कहते कई बार साडा खून बिल्कुल भी बंद नहीं होंदा अते ना ही खून का थक्का जमदा है। थक्का की मतलब होंदा जो अपने खून के विच सट्ट लग जाती है, अपना खून बगल थोड़े टाइम तक जम जाता खून, कि ना वो जमदा ते ना ही मतलब खून छेती बंद होंदा। किस विटामिन की घाट नाल हुंदा गा। विटामिन B K A के D। देखो किते भी खून की गल आ जाए, खून नाल रिलेटेड कोई भी गल हो जाए, उत्थे विटामिन K ही आंसर ला दो अखां मीच के। जिथे किते भी खून नाल रिलेटेड कोई गल आ जाए उत्थे की लाउणा विटामिन K, ओके। हुण अगला ह्यूमन इनफर्टिलिटी इन्हां विचों किस विटामिन की घाट नाल हुंदा है। ह्यूमन फर्टिलिटी वलरे दसो की हुंदा। इहदे विच आ जांदा बाझपन दा रोग। बाझपन कहण दा मतलब कि औरत दे विच बच्चे जम्मण की जिहड़ी शक्ति है वो घट जाती है, ठीक है। कहण दा मतलब जिहड़े च अंदर आंडा प्रोड्यूस हुंदा गा वो आंडा मतलब सही कैप्चर नहीं हुंदा। जो शुक्राणु ते आंडे नाल मेल हुंदा गा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਂਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੋਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਿਊਮਨ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬੱਚਾ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ E ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਟਾਮਿਨ E, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਮਤਲਬ ਕੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ E ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਵਿਟਾਮਿਨ E ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੋਲੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ D ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੀਨ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਭੁਰਜੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਾਲਕ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੋਇਆਬੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੋਇਆਬੀਨ ਭੁੱਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਲੇ। ਐਗ ਆਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ E ਹੁੰਦਾ। ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਬਦਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੀਟ ਗ੍ਰਾਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਬਨਾਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਟਾਮਿਨ E ਮਿਲਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਅਗਲੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਜੂ ਬਦਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਟਾਮਿਨ E ਵਾਸਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ C ਦਾ ਰਸਾਇਣਕ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ C ਦਾ ਰਸਾਇਣਕ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਬਲ ਦੱਸਦਾ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਟੇਬਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਹ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ, ਫੈਵਰਸ ਐਸਿਡ, ਐਸਕੋਰਬਿਕ ਐਸਿਡ, ਰਿਟੀਨੋ ਐਸਿਡ,
ਜਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਐਸਕੋਰਬਿਕ ਐਸਿਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸਕੋਰਬਿਕ ਐਸਿਡ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਗਾਵਾ, ਟਮੈਟੋ, ਔਰੇਂਜ, ਲੈਮਨ, ਗ੍ਰਾਪਸ, ਇਮਲਿਕ, ਔਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੂਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕੈਲਸੀਫਰੋਲ, ਹਾਂ ਕੈਲਸੀਫਰੋਲ ਕਿਸ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦਾ ਰਸਾਇਣਕ ਨਾਮ ਹੈਗਾ? ਕੈਲਸੀਫਰੋਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾਮ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਥਾਇਆਮੀਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੈਟੀਨੋਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਕੈਲਸੀਫਰੋਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦਾ ਰਸਾਇਣਕ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਲਸੀਫਰੋਲ। ਉਹ ਟੇਬਲ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ? ਆਂਡਾ, ਮੱਛੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਮਿਲਕ, ਫਿਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਸੋਰਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਪੂਰੀ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪੇਪਰ 8ਵੀਂ ਬੇਸ 'ਤੇ ਆਏ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਸੌਖਾ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੇਪਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਣਾ ਬੇਸਿਕ ਲੈਵਲ ਤਕੜਾ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਹੀ ਪੇਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਸ ਡੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਸ ਡੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਡੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਰਵਾ ਗਿਆ, ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵੀ ਕਰਵਾਤੇ, ਮਾਰਚ ਦੇ ਵੀ ਕਰਵਾਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਕਿਸੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਇਹ, ਨਾ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਸ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇ, ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ, ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ PDF ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਰ ਲਿਓ ਯਾਦ। 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਮਾਈਨ ਅਵੇਅਰਨੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਡੇ। ਆਹ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲਾ। ਅਤੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਡੇ। ਅਤੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਡੇ। ਅਤੇ 22 ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਰਲਡ ਅਰਥ ਡੇ। ਆਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਵਰਲਡ ਅਰਥ ਡੇ ਵਾਲਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪੱਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਬਲਿਊ ਨੇਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਲ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਪਲੇਟਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, WBC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ 3 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਕਿਹੜੇ? RBC ਨਹੀਂ 2 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੱਡ 2 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਲਾਜ਼ਮਾ, ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਕੈਪਸੂਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ 55% ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਹੁੰਦਾ, 45% ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਕੈਪਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਲੱਡ ਕੈਪਸੂਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 3 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ RBC, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ WBC, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪਲੇਟਲੇਟਸ। ਇਹਦਾ ਲੈਕਚਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ MCQ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹਦਾ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਲਾਊਂਗਾ ਮੈਂ FCI ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ 4-5 ਲੈਕਚਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਵਾਊਂਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ MCQ ਤੋਂ ਅਲੱਗ। ਪੇਪਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਪੇਪਰ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੁਰੇ ਚੱਲੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਆ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦਾ ਗਾ? ਇਹ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ। RBC ਵੀ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਆ, WBC ਵੀ ਬੋਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਆ, ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਐਕਸਟਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਲਾਲ ਰਕਤ ਅਣੂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4, ਇੱਕ RBC ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ WBC ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਹੁੰਦੇ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਬਣਦੇ ਆ? ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਆ। ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਐਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇੱਥੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਲ ਰਕਤ ਅਣੂ
ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਪਲੀਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੀ ਪਲੀਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਇੰਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲੀਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੀਹਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਪਲੀਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਰਕਤ ਅਣੂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕਬਰ ਸਥਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੀਹਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਸਪਲੀਨ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੂਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਪਲੀਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਸਪਲੀਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੀਹਾ ਯਾਦ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲੀਨ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਪਲੀਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਪਲੀਹਾ ਅਤੇ ਸਪਲੀਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਲ ਖੂਨ ਕਣਾਂ ਦਾ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਰਕਤ ਅਣੂ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 120 ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਕਰਕੇ। ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਰਕਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। WBC ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ RBC ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। RBC ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਨੀਮੀਆ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ RBC ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੋਹਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਲੋਹਾ ਧਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਇਰਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਇਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅਨੀਮੀਆ ਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਭਾਗ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਈਵਾਲ, ਪਪਲੀ, ਸਕਲੇਰਾ, ਕਾਰਨੀਆ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੱਖ ਸਾਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਨੀਆ ਭਾਗ ਹੈ ਇਹ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿਕਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਪੀਓ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਈਪੀਓ, ਅਤੇ ਦੂਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮਾਈਪੀਓ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨੇੜਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਨੇੜਲੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਮਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਮਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ? ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੈਮਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰੈਮ ਅਤੇ ਰੋਮ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੈਚ, ਰੋਮ, ਰੈਮ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਨ ਮੈਮਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੀ HDD ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਮਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, HDD, ਓਕੇ ਜੀ। HDD ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਡਰਾਈਵ। ਰੈਮ ਅਤੇ ਰੋਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸ ਸਾਲ ਹੋਈ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ INC ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 1888, 1885, 1887 ਕਿ 1905। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ 1885 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1885 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਡਫਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਦਰ ਹੈਗਾ, ਫਾਊਂਡਰ ਕੌਣ ਸੀ INC ਦਾ? INC ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਕੌਣ ਸੀ? A.O. ਹਿਊਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਐਕਸਟਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1885 ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ 1885 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਾਰਸ਼ੀਅਨ ਆਫ ਬੰਗਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਹ ਕਰਜ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੇਬਲ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਡੋਪਟ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ISD ਇੰਡੀਅਨ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ,
ठीक है, जिवें हुण अपने टाइम आउंदा, पहलां अंग्रेज आपदा टाइम हुंदा सी इन्हां दा, पर बाद विच इन्हां ने की कीता 1906 दे विच अपने वाला टाइम इन्हां ने की कर लिया, अपना लिया। एक मिनट, इस तो बाद की होया, महात्मा गांधी इज यूज्ड द टर्म सत्याग्रह। कहते उधर जो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका दे विच सी, उत्थे उन्होंने सत्याग्रह वरत्या सी पहली बार नॉन वायलेंस के तौर पर। ओके जी, पूछा जा सकता कि गांधी जी ने पहला जो सत्याग्रह वरत्या सी साउथ अफ्रीका दे विच, वो किहड़े साल दे विच वरत्या सी? वो वरत्या सी 1906 दे विच। इस तो बाद मुस्लिम लीग फाउंड एट डेक्का बाय आगा खान द नवाब ऑफ दक्का दक्खन एंड नवाब मोश अल मलक, ये रहन दो भावें। इस तो बाद 1907 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ ਇਹ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਜਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ? ਸੂਰਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਧੜੇ ਬਣ ਗਏ ਸੀ? ਮੋਡਰੇਟ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਰਮ ਧੜਾ, ਐਕਸਟਰੀਮੇਟ ਹੈਗਾ ਸੀ ਗਰਮ ਧੜਾ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਸੀ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਪੋਰਟ ਟੂ ਮਾਂਡਲਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਦਾ ਕੈਨਲ ਕਲੋਨੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1908 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਖੁੱਦੀ ਰਾਮ ਬੋਸ ਵਾਜ ਐਕਸਕਿਊਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਿਲਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਟੂ 6 ਈਅਰ, ਜਿਹੜਾ ਗੰਗਾ ਦਾ ਤਿਲਕ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1908 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, 1908 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਦਾ ਤਿਲਕ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਤਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ? 6 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ। 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੰਟੋ ਮਾਰਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਿੰਟੋ ਮਾਰਲੇ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟੋ ਮਾਰਲੇ 1809 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਮਿੰਟੋ ਮਾਰਲੇ ਦੂਜਾ ਸੀ, ਇਹ ਮਿੰਟੋ ਦੂਜਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿੰਟੋ ਮਾਰਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1911 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਫਟਡ ਕਲਕੱਤਾ ਟੂ ਦਿੱਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ? 1911 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1911 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਤਾ ਸੀ? ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਕਲਕੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1912 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਰਾਜ ਬਿਹਾਰੀ ਬੋਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਂਡ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾਲ ਥਰੋ ਬੰਬ ਔਨ ਦਾ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਔਨ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਬਿਹਾਰੀ ਬੋਸ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜ ਬਿਹਾਰੀ ਬੋਸ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਚਿੰਦਰ ਸਿਨਹਾਲ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਤਾ ਸੀ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜ ਫਾਰਮਡ। ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਹਨੇ? ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਐਂਡ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕਿੱਥੇ? ਅਮਰੀਕਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣੀ। 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ। ਅਤੇ 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਿਟਰਨ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ? ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ? 9 ਜਨਵਰੀ 1915 ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸ ਸਾਲ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ? 85, 5, 7 ਕੇ 14। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਟੇਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ। ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਕਿਸ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ? ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਚਾਈਨਾ, ਅਫਰੀਕਾ, ਇੰਡੀਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੱਤਿਆ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ। ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਿਆ? 5 ਵਾਰ। ਫੀਫਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸ ਸਾਲ ਹੋਈ ਸੀ? ਫੀਫਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸ ਸਾਲ ਹੋਈ ਸੀ? 1905, 1904, 1903, 1960। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 1904 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ? ਜ਼ਿਊਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਿਊਰਿਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਫਾ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜ਼ਿਊਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿੰਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ? ਜੋਏ ਬਿਡਨ ਹੈ।
पर कई बार पेपर वाला ये ना पुछ के पिछला पुछ लैंदा गा कि किन्नवें नंबर का गा। जो ट्रंप है किन्वें नंबर का 45वां 46वां 47वां 48वां। तो जो ट्रंप आ भाई ये है 45वें नंबर का। तो जोड़ा अपना जोए बिडन है ये किन्वें नंबर का गा, ये है 46वें नंबर का। तो जोड़ा अपना ओबामा होंदा सी इस तो पहला वो है सी अपना 44वें नंबर का। ठीक है, तिन्नों की रैंकिंग याद कर लियो। इस तो बाहर पूछा जाता होंदा प्रश्न कि भाई अमरीका की उप राष्ट्रपति का नाम की है, तो वह नाम है भाई अपने कमला हैरिस। देखो लिखा होया जोए बिडन 46वें नंबर के अमरीका के राष्ट्रपति हैं और उप राष्ट्रपति अमरीका की एक औरत है जिसका नाम कमला हैरिस है। तो अमरीका की राजधानी किहड़ी है? वाशिंगटन DC। ठीक है जी। इस तो बाद जॉइंट सीटिंग या साझा सदन बिठाने की शक्ति किस कोल हुंदी है? वेरी 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 इंपोर्टेंट है, बहुत बारी करवाया होया है। जॉइंट सीटिंग या साझा सदन बिठाना आपां उहदी जिम्मेदारी किस कोले हुंदी है? स्पीकर, वाइस प्रेजिडेंट, प्रेजिडेंट, चीफ मिनिस्टर। बहुत बारी करवाता प्रेजिडेंट। राष्ट्रपति कोल ही ताकत होंदी है जॉइंट सीटिंग नूं इकट्ठिਆਂ ਨੂੰ बिठाउण दी। जॉइंट सीटिंग दे विच की हुंदा जिहड़ी लोक सभा हुंदी है प्लस राज सभा हुंदी है उन्होंने इकट्ठिਆਂ ਨੂੰ बिठाया जाता एक संसद एक सदन ਦੇ ਵਿੱਚ। कई बार किसी बिल ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ कोई मतभेद हो जाते हैं, राज सभा नहीं पास करती, लोक सभा पास कर देंगे, लोक सभा पास कर देंगे, राज सभा नहीं, आपस ਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी हो जाते, तो उदों फिर इन्हें समझौता कराउण दा हमारा राष्ट्रपति एक साझा सदन बिठा लैंदा हुंदा है। ठीक है जी। राष्ट्रपति अपने किहड़े आर्टिकल दे विच आउंदा? आर्टिकल 52 दे विच। ते इहदी इंपीचमेंट किन्ने च आउंदी है? आर्टिकल 61 दे विच। इहदी शपथ किन्ने च आउंदी है? आर्टिकल 60 दे विच। आ अपने 4 मुख बिल होंदे, ये गल वैसे याद कर लो। अपने किन्ने तरह के बिल होंदे? टोटल 4 तरह के बिल होंदे अपने। एक होंदा ऑर्डनरी बिल, एक होंदा मनी बिल, एक होंदा फाइनैंशियल बिल, एक होंदा स्पैशल बिल। स्पैशल बिल नूं ही आपां की कह दिंदे आ? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कह दिंदे, जिहड़ा कि आर्टिकल 368 दे विच आउंदा गा। ठीक है। तो जिहड़ी आपां जॉइंट सीटिंग बिठाउणे हुंदे आ ये आर्टिकल 108 दे विच आउंदी है जॉइंट सीटिंग। तो मनी बिल है जिहड़ा ये आर्टिकल 110 दे विच आउंदा। ठीक है जी। तो ये गल याद रखो, जिहड़ी बिल ते चर्चा की जाती है, जिहड़ा आपां जो जॉइंट सीटिंग बहिंदी है। ठीक है, जो जॉइंट सीटिंग बहिंदी है, जिहड़ी बिल ते चर्चा की तो बिल की चर्चा कौन करता है? स्पीकर करता है। ठीक है, ये गल याद रखें। किन्ने बिल है? जो अपने पूछे बिल किन्ने है? 4 बिल है, ऑर्डनरी, मनी, फाइनैंशियल। कि स्पैशल बिल नहीं लिखा होगा उत्थे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल भी लिखा आ सकता है। ठीक है जी। 2015 दे विच क्रिकेट कप किहड़ी स्टेट होस्ट कर रही सी जां किहड़ी स्टेट जित्ती सी? ऐ लिखना सी। 2015 में क्रिकेट कप किहड़ी स्टेट जित्ती सी? आस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इंडिया ते अमरीका। तो इहदा आंसर है आस्ट्रेलिया। ठीक है, आ देखो जी, ये तुसीं किहड़ा याद करना गा? एक तो याद करना तुसीं 2019 का। ठीक है, एक 2015 का, एक 2011 का, तो एक तुसीं याद कर लिओ 1983 का, एक 1975 का। ठीक है, ये याद कर लो क्योंकि स्टैटिक जीके का प्रश्न बन जाता एक। 2011 के विच इंडिया जित्ती सी तां करके इंपोर्टेंट है। 2015 आस्ट्रेलिया जित्ती सी। 2019 हुणी लंघ के गया इंग्लैंड जित्ती सी। तो सब तो पहला कौन जित्ती सी? वैस्ट इंडीज़। ठीक है, उदों आस्ट्रेलिया नूं हराता सी इन्हां ने। तो 1983 के भी इंडिया जित्ती सी। इंडिया हुण तक 2 बारी वर्ल्ड कप जित चुकी है। ठीक है, 2 बार। तो 2 बारी वैस्ट इंडीज़ जित चुकी है। आस्ट्रेलिया 4 बारी 5 बारी जित चुकी है। ठीक है जी। आस्ट्रेलिया की टीम सब तो ज़्यादा वर्ल्ड कप जीती है हुण तक। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता सब तो ज़्यादा बार किहड़ी जीती है? आस्ट्रेलिया। ठीक है जी। तो एक तुहाडे नाल मैं हुण गल दस्सण लग्या, जिहड़ा हुण अपना वर्ल्ड कप होना गा क्रिकेट का वो इंडिया दे विच होना गा। तो ऐतकी इंडिया जितूगी, ये गल लिख के देने नूं तैयार मैं अज तुहानूं। ये पता नहीं की चक्कर आ, पता नहीं कोई इन्हां दे रले मिले हुंदे आ, पता नहीं कोई समझौता हुंदा इन्हां दा। पिछली बार इंग्लैंड दे विच होया सी ये मैच। जिहड़ी स्टेट दे विच मैच हुंदा गा, ठीक है, जिहड़ी स्टेट होस्ट करदी है उही स्टेट क्यों जित्ती जाती है? यार मैनूं हजे तक ये नहीं पता लग्या इंडिया इहदे क्रिकेट के मैच दे विच। तुसीं देख लो पिछली बार इंग्लैंड दे विच होस्ट कीता सी तां इंग्लैंड जिताती इन्हां ने। जिवें कोई एक तरह की वो नहीं हुंदी, आपां कह दिंदे आ कि विकिया वा हुंदा जिवें काम। जिहड़े क्रिकेट लवर उन्होंने भावें ये गल सही ना लगे, पर मेरा तुसीं देख लिओ 2022 दे विच जां 23 दे विच जिहड़ा भी वर्ल्ड कप होना गा, अज दी मेरी वीडियो देख के रिकॉर्ड करके रख लिओ, इंडिया जितूगी। क्योंकि इंडिया दे विच ही मैच होना, जिहड़ी स्टेट होस्ट करदी हुंदी है उहनूं जिताउंदे हुंदे, पता नहीं की चक्कर है।
इन्हां विचों किहड़ा आर्टिकल है जो कि जम्मू कश्मीर नाल संबंधित है? 37 370 45 202। तो यह हरेक बच्चे नूं भी पता हो निके जी नूं कि 370 आर्टिकल है जिहड़ा ये अपना जम्मू कश्मीर नाल संबंधित है। ये गल तुहानूं होर दसणी सी भाई, आपां एक नवां चैनल शुरू कर रहे हैं, ठीक है जी। तो कोई स्टडी चैनल नहीं हैगा वो, वैसे आप ब्लॉग पाया करांगे, ठीक है। तो वध तो वध सपोर्ट करो, इंजॉयमेंट करिया करांगे, माड़ा मोटा हास्सा खेडा करांगे उहदे ते आपां सारे, ठीक है। तो दसो मैनूं जिहड़े जिहड़े कैंडीडेट मैनूं सपोर्ट करनगे, तो ठीक है। पढ़ाई अपनी ही चलती रहूगी, कोई चक्कर ना मन्निओ, ये अपनी जिवें हुण चलदी है एंड तक ऐ चलूगी, ठीक है। तो वध तो वध सपोर्ट करो अपने चैनल नूं, ठीक है। जल्दी तुहाडे लैके आ रहे हैं, उहदे ते आपां ब्लॉग्स तुहानूं पता ही की हुंदे आ, तो डेली आपां कोई ना कोई चीज़ां हासी मजाक करके अपडेट करिया करांगे, ठीक है। एक दूजे रूबरू होया करांगे, कोई चक्कर वाली गल नहीं। तो आह सिस्टम आप इवें चलिया करूगा। जरूर दस्सिओ, सपोर्ट करिओ, कमेंटां दे विच जरूर दस्सिओ कि किन्ने क बच्चे जां किन्ने कैंडीडेट चाहुंदे कि आपां ब्लॉग वाला चैनल स्टार्ट करिए, ठीक है। तो चलो अगले प्रश्न ते चलदे हैं। सिल्वर किस देश दे विच सब तो ज़्यादा उत्पादक की जाती है? सिल्वर, देखो बच्चों, सिल्वर किस देश दे विच सब तो ज़्यादा उत्पादक की जाती है? सब तो ज़्यादा प्राप्त वो बनती है चाइना, नॉर्वे, मैक्सीको, जर्मनी। जिहड़ी बच्चों सिल्वर होंदी है सब तो ज़्यादा अपने पाई जाती है, चाइना भी नहीं होंदा, नॉर्वे नहीं, जर्मनी, मैक्सीको, हाँ मैक्सीको दे विच सब तो ज़्यादा की पाई जाती है? सिल्वर पाई जाती है, ठीक है, चांदी। हुण मेन प्रश्न देखो नाल एक्स्ट्रा पॉइंट, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਦੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੈਪੁਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ? ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਬੀਜਿੰਗ। ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਬਰਲਿਨ। ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਓਸਲੋ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਕੇ, मतलब प्यार नाल, ठीक है। जे पता की चक्कर होंदा, मैं तुहानूं हुण थोड़ा थोड़ा सिलेबस क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि अपना FC दी जी के है वो लिमिटेड जा सिलेबस है, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ पता कि उन्होंने कित्थों पेपर पाउणा, किहो जिहा उन्होंने लेवल पाउणा, सारा पता उन्होंने, ठीक है। क्योंकि पुराने पेपर भी उन्होंने देखे हुए है। ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਚਾਹੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ 6 ਵੀਡੀਓ ਕਰ ਲਈਆਂ, 6 ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 140 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ। 140 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣਾ 6 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। 6 ਚੌਂਕਾ 24, 840 ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਦੇ ਆਪਣਾ 1500 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ 1500 ਆਪਰੇਸ਼ਨ 6 ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾ ਕੇ 6 5 30 9000 10000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। 10000 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਾ ਦੂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲੈਕਚਰ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਓ। FC ਦਾ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ, ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੱਸੂਗਾ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਆ। ਵਧੀਆ ਅਪਡੇਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਅਪਡੇਟ ਆ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆ। ਹਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਸਪੈਂਸ ਰੱਖ ਲਓ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਲੌਗਸ ਵਾਲਾ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੈਨਲ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਹਾਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਡੇਲੀ ਜਿਵੇਂ ਬਲੌਗ ਹੁੰਦੇ ਡੇਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ ਸਟੱਡੀ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ 1% ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ, ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਜੇ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪੇਪਰ ਦੀ, ਕਿ ਕਦੋਂ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹਜੇ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਊਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਪਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਪੇਪਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚਾਂਸ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਸ ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ ਫੁੱਲ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੱਕ ਲੈਣ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਚੱਲੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਇਕਾਈ ਕਵਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾਉਣਾ, ਬਸ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕਢਵਾ ਲਿਓ, ਜੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾਉਣੇ PDF ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਵਾਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੀ ਚੱਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ। LCM ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕਢਵਾਉਣਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕਢਵਾਉਣਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾਉਣਾ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਚੱਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਥ ਦੀ ਅਤੇ GK ਦੀ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਆਪਾਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਰੋ ਨਾ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਸੌਖਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਆਪਾਂ 2-3 ਦਿਨ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਦੱਸਿਓ ਬੱਚੋ ਬਲੌਗ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਔਰ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ PDF ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ 200 MCQ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, 101 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਤੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ MCQ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦਾ PDF ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਦਾ PDF ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਤਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਵੇਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨੇਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ, ਪਲੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਪਈ ਆ ਭਾਈ ਐਪ ਇਹ, ਉੱਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਖੋਲੋਗੇ WhatsApp ਵਾਂਗੂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰ ਸਰਚ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਥੰਬਨੇਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਫ੍ਰੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਟੱਡੀ, ਇਹੀ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਨਾ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰੋਗੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਜਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਲਿਖਿਆ ਆਊਗਾ, ਤਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਹੀ ਐਡ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ PDF, ਸੱਚ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਬੁੱਕ ਸੈਂਡ ਕਰਤੀ ਰਕੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਜੀ ਦੀ, ਰਕੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਸਰ ਦੀ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਸੈਂਡ ਕਰਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7300 MCQ ਵਾਲੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ।